So, will anybody be translating for me? Or Yes, transparent the with us. Pastor Victor, Victor Pasubha evening, Pastor Victor. It is nice to be associated with you all this evening. परमेश्वरलाई Paul was telling me to have a small teaching and a teaching. So we will look unto the Word of God to understand more how we can all be a blessing to others by sharing the gospel. भाइ पावलले मलाई भन्नुभयो तपाईले आफ्नो प्रचार र अलिकति शिक्षा पनि राखिदिनुहोस् कसरी हामीले येशू ख्रीष्टको सुसमाचार र बाँडचुँड गर्न सक्छौं यो सम्बन्धी I don't know whether Paul is joined here or not, but I cannot see him on the screen. So I will be going ahead with the small teaching and why this teaching is very much required in this current day scenario. म यहाँ पावल भाइलाई देख्न पाएको छैन म चाहिँ यो शिक्षालाई अगाडि बढाउने छु जो अहिलेको समय सान्दर्भिक अनुसार धेरै खाँचोको कुराहरू छ When we see the Bible, there are completely 66 books in the Bible. हामी सबैले हेरेको कुराहरू जाने बुझेको कुरा हो कि बाइबल धर्मशास्त्र भित्र 66 पुस्तकहरू छन् You know, when we read all the 66 books, it was written by total 40 authors. अनि यो कुरा हामीले जान्नु पर्छ कि यो 66 वटा बाइबल भित्र धर्मशास्त्रका पुस्तकहरू लेख्न 40 जना लेखकको योगदान रहेको छ And it took almost close to 1500 years to compile this Bible. यो सम्पूर्ण धर्मशास्त्रको लेखन अवधि 1500 वर्ष जति लागेको छ सम्पन्न हुनको लागि So this is what we have been taught in the past. कति भन्नुभयो हाउ मच यु से 1500 or 1500 1500. It's 1500 yeah I'm right 1500 वर्ष लागेको छ Yes. So when people compiled this Bible, the book of John is a Bible by itself. जब यो बाइबलहरू हामीले हेर्यौं भने यूहन्नाको पुस्तक चाहिँ आफैमा एउटा नयाँ बाइबल रहेको छ He has completely written it as per so that the layman, even a layman, can understand the teachings of the Lord Jesus Christ. अनि प्रेरित यूहन्नाले यति सरल भाषामा प्रभुको वचनले लेख्नु भएको छ साधारण भन्दा साधारण मान्छेले सत्य जान्न चाहनेले यो बुझ्न सक्छन् आमेन हालेलुया Amen, hallelujah. And when we see, he starts with the word. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. अनि उहाँले आफ्नो सुसमाचारको सुरुवातमा नै वचनबाट सुरु गर्नुहुन्छ आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो उहाँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेर सुरु गर्नुहुन्छ आमेन हालेलुया And in John 1 and verse 2 it says, he was with God in the beginning. अनि यूहन्ना 1 अध्यायको 2 पदमा उहाँ भन्नुहुन्छ उहाँ वचन चाहिँ सुरुमै परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो And when if anybody wants to understand the word of God, the Bible, they can read the chapter of John, the complete book of John. It is it is called as a Johnian teaching. When you read the book of John, it will easily teach you from Genesis to Revelation. Why did God come and what was the plan of God? How good is our God and what is the purpose?
and our character of our God we can understand from the book of John. यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ्दाखेरि उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशित वाक्यसम्मको परमेश्वरको योजना यूहन्नाले येशू ख्रीष्टलाई गहिराईबाट शरीर र रगतमा चिनेको कारणले उहाँ शरीरमा किन आउनुभयो, उहाँको आउने उद्देश्य के थियो भनेर छर्लङ्ग बुझाउनु भएको छ। आमेन, हालेलुया। And we as the Christians, they say, the word of the Lord says that those who have accepted the Lord Jesus Christ, will have eternal salvation. अनि तपाईको यूहन्नाले लेखेका छन्, जसले प्रभु येशू ख्रीष्टका वचन अथवा वचन रूपी देहधारी हुने येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्छन् तिनीहरूले अनन्त जीवन पाउँछन् भनेर प्रेरित यूहन्नाले भन्नुभएको छ। आमेन, हालेलुया। So when we read the book of John, he has written it understanding the life of Jesus Christ. जब यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रेरित यूहन्नाले लेख्नुभयो, उहाँले येशू ख्रीष्टको जीवनीलाई राम्रोसँग बुझेर प्रकाशित भएर लेख्नुभयो। हालेलुया, आमीन। And when we see the book of John chapter 1, it very clearly, when you read it, it says there is called as Logos means the word of God, and Rhema means the spoken word of God. अनि यूहन्नाले यहाँ छर्लङ्ग प्रकाश पार्नुहुन्छ कि लोगोस भनेको चाहिँ लिखित प्रभुको वचन हो, रेमा भनेको चाहिँ प्रभुको मुखबाट बोलिएको जीवित वचन हो भनेर छर्लङ्ग पार्नु भएको छ। आमेन, हालेलुया। And why Logos and Rhema? किन त लोगोस र रेमा भनियो? It says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was made with God in the beginning. अनि तपाईले हेरिसक्नुभयो, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। आमेन। And in verse 14 it says, the Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory. एक अध्यायको 14 पदले भन्छ कि अनि यूहन्ना 1 अध्यायको 14 पदले भन्छ, अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो माझमा वास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौं, जुन महिमा पिताबाट आउनु भएको एक मात्र पुत्रको जस्तो थियो। आमेन। And when we see the word became flesh, that was through the Lord Jesus Christ. अनि यहाँ हेर्नुहुन्छ कि वचन देहधारी हुनुभयो भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टको विषयमा भनिएको हो। So we understand the God's plan for us, that he sent his only बुझ्न सक्छौं कि begotten परमेश्वरको Son. योजना, And we are here अनि हामी यहाँ to learn God's word. अनि यहाँ हामी परमेश्वरको वचनबाट सिक्छौं कि परमेश्वरले आफ्नो एकलौते पुत्र तपाईं र मलाई दिनुभयो। So when we read the book of John, it is very simple to understand what is he trying to say from the elementary stage. It gives us a complete enlightenment for why the God came into this world for the redemption of mankind. अनि सुसमाचार रचित यूहन्ना प्रेरितले लेख्नु भएको त्यो सुसमाचार हो कि प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा किन आउनुभयो, किन उहाँले यो यूहन्ना
ले लेखेको सुसमाचार हामीलाई दिनुभयो। It says in chapter 1 and verse 10, He was in the world, and through the world was made through Him. अनि हामी यूहन्ना 1 अध्यायको 10 पदमा हेर्छौं भने उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो, संसार उहाँद्वारा बनियो, तापनि संसारले उहाँलाई चिनेन। So, the Rhema, the spoken word of God, when we say, in the beginning was Rhema, and the Rhema was with God, and the Rhema was God. So, and this is what the yes, brother. अनि हामी यहाँ देख्छौं कि प्रभुको बोलिएको वचन, प्रभुको शब्द अथवा प्रभुको आवाजको रूपमा, प्रभु यीशु ख्रीष्ट वचनको रूपमा उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफै नै वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो भनेर यूहन्नाले लेख्नु भएको छ, प्रेरित यूहन्नाले। So he came into he explains that he came into this world as a light. That is the Lord Jesus अनि Christ. उहाँ लेख्नुहुन्छ यो संसारमा चाहिँ मानव जातिको लागि ज्योति भएर उहाँ आउनुभयो। And when we say light, you know, wherever the light comes in the darkness, wherever the light is shown in the darkness, the entire place is filled with light. अनि हामी जान्दछौं जब प्रकाशको कुरा, ज्योतिको कुरा, उज्यालोको कुरा अन्धकारको ठाउँमा जब आउँछ, त्यो पुरा जग्गालाई, त्यो ठाउँलाई, वरिपरिको वातावरणलाई ज्योतिमय बनाउँदछ। हालेलुया, आमेन। Amen. And you know, that is the speciality of the Lord Jesus Christ. Even when he came, you know, even when he was born in a manger, there was light everywhere, through representing the grace, the unmerited favor of the Lord that was shined upon us even when we were in darkness. उहाँ बालकै भएर जन्म आउँदाखेरि पनि त्यो अन्धकारको माझमा वरिपरि प्रकाश र अथाह प्रकाश र अनन्तको प्रकाश उहाँले लिएर आउनुभयो। अनि त्यो गोठाला र स्वर्गदूतले थाहा पाए। And John very clearly teaches that God was there in the beginning, and He formed the heavens and the earth through His word, and through His word everything was created, and through His word Jesus came into this world, and through the word Jesus taught. What did Jesus teach us? He taught us through His word. And that is what the word of God plays a prominent, the lifestyle of a Christian is being made perfect through the word of the Lord Jesus Christ. हामीले अघि नै देखिसक्यौं, उहाँ वचनको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, वचन देहधारी भएर आउनुभयो। उहाँले मानव जातिको अनन्त अथाह प्रकाश, ज्योति र उज्यालो लिएर आउनुभयो। र उहाँद्वारा नै उज्यालो के हुन्छ र उहाँको उज्यालो र ज्योति पाउने मानिसले कसरी संसारमा उज्यालो ल्याउँछ भन्ने कुरा उहाँले आफ्नो जीवनबाट देखाउनु भयो। So when we say the true light, it talks about the truth. जब हामीले सत्य ज्योतिको विषयमा कुरा गर्छौं, यो चाहिँ सत्यको विषयमा बोल्दछ। प्रभुको वचनले सत्यको विषयमा सिकाउँछ। And the Satan is a liar, but our Lord Jesus Christ is a true God. He speaks the truth, and He came to give that life, and that life eternal. शैतान चाहिँ झुटको पिता हो, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ तपाईं र मलाई अनन्त जीवन दिनु भएको छ। आमेन, हालेलुया। You see, today the world is slowly
getting into the darkness, and we see everywhere, the people are so stressed. The people are so much worried about their future. आजको यो अन्तिम दिनका मानिसहरू बिस्तारै बिस्तारै अन्धकारको पासोमा परिरहेका छन् र यसको प्रभावहरू तपाईँ र मैले वरिपरि हामी बसेको गाउँ सहर देश छरछिमेकमा देखिरहेका छौँ। How are we going to make a difference today with the Lord Jesus Christ matters a lot for us to represent Christ everywhere. आज प्रभु यीशु ख्रीष्टले जस्तै हामीले उहाँलाई कसरी प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ, कसरी हाम्रो जीवनबाट उनीहरू बाँचुन् अन्धकारमा ज्योतिमा आउन् भनेर कसरी हामी पनि उहाँ जस्तै नुन र ज्योति भएर बाँचेका छौँ, यो आज हामीलाई प्रश्न रहेको छ। As I was sharing the last week also, in verses 12, yet to all who receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. मैले तपाईलाई अघिल्लो पल्ट प्रभुको वचन बाँड्दाखेरि यूहन्ना 1 अध्यायको 12 देखि बाँडेको कि जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो भनेर सिकाएको थिए। आमेन, हालेलुया। When we are in the spiritual warfare, जब हामी यो आत्मिकी द्वन्द्वमा छौं, the spiritual warfare is not, the word of the Lord says, our fight is not against the flesh and the blood. प्रभुको वचनले भन्छ कि हाम्रो युद्ध रगत र मासुको विरुद्धमा होइन। Our fight is against all the principalities of darkness. अनि हाम्रो लडाई चाहिँ अन्धकारका शासकहरूको विरुद्धमा हो, आत्मिक सेनाहरूका विरुद्धमा हो जो परमेश्वर र मानिसहरूको विरुद्धमा खडा छन्। So Jesus says, I am the light of the world. प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ म जगतको ज्योति हुँ। आमेन, हालेलुया। So when we carry Jesus with us, that is what John says. John was the person, he was a fisherman and God chose him for a purpose, and he goes ahead to write John chapter 1, chapter 2 and Revelations. यो प्रेरित यूहन्ना चाहिँ एकजना मछुवारा थिए। जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पाए उहाँले उहाँको इतिहास लेख्न यूहन्नाले रचेको सुसमाचार र यूहन्नाद्वारा पत्रहरू पनि लेख्नुभयो। यूहन्नाले लेख्नु भएको पत्र 1, यूहन्ना 1, यूहन्ना 2 र यूहन्ना 3 पनि धर्मशास्त्रमा समावेश गरिएका छन्। And the writing, it very clearly says, I am writing these things to you about those who are trying to lead you astray. As for you, the anointing you receive from him remains in you. म तिमीहरूलाई यो लेख्दैछु ताकि तपाईलाई ज्योतिबाट टाढा लाग्ने कुराहरूले टाढा राख्न नसकेको होस्, तर उहाँमा अभिषेक भएको तपाईँ भित्र भएको आत्माले तपाईँमा यीशु ख्रीष्टमा रहिरहन सहयोग गरेको होस् भनेर लेख्दैछु। And it also goes to it and say, and you do not need anyone to teach you, but as his anointing teaches you above all things, and as that anointing is real. अनि उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ कसैले तिमीहरूलाई केही सिकाउनु पर्दैन, तर मेरो अभिषेक तिमीहरूमा रहेको पवित्र आत्माको अभिषेकले सबै सिकाउने छ अनि त्यो तिमीहरूमा रहेको छ भनेर यूहन्नाले भन्नुभएको छ। आमेन, हालेलुया। Why I am reading all this verse to you is to make you understand how much John understood the Lord Jesus Christ even when he was a fisherman.
अनि मैले तपाईहरुलाई यो किन यी धर्मशास्त्रका खण्डहरू देखाइरहेको छु यूहन्नाले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई कस्तो गहिराईमा चिनेका रहेछन् जब त्यति बेला नै उनी जब मछुवारा थिए माछा मार्ने There is a lot of difference between other authors and the book of John. अनि यूहन्ना रचित सुसमाचारका प्रेरित यूहन्ना भन्दा अरु सुसमाचारका लेखक भन्दा उनी येशू ख्रीष्टको गहिरो सम्बन्धमा थिए And here is another beautiful chapter 15, John chapter 15. अनि यहाँ सबभन्दा मलाई यूहन्ना रचित सुसमाचारमा सबभन्दा सुन्दर अध्याय यहाँ हामीले पाउँदछौँ यूहन्ना 15 अध्याय The vine and the branches. अनि यहाँ चाहिँ दागको बोट र हाँगाहरू भन्ने शीर्षक तपाईँ र मैले पाउँछौँ It says, it says, I am the true vine. साँचो दागको बोट चाहिँ म हुँ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ And my father is a gardener. अनि मेरो पिता चाहिँ किसान हुनुहुन्छ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्ट भन्नुहुन्छ He is explaining all these things because Jesus, when he was explaining all these things to the farmers, the vine is very, very much grown in the area of Israel and Jerusalem. अनि यो कुराहरू प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्दाखेरि उहाँले यो त्यति बेलाको समयलाई ध्यान राखेर उहाँको त्यो देशमा चाहिँ यो अंगुरको चाहिँ तपाईको खेतीपाती मुख्य बालीको रूपमा गरिन्थ्यो And Jesus is telling, I am the true vine and my father is the gardener. येशू ख्रीष्ट भन्नुहुन्छ साँचो बोट दागको बोट म हुँ र मेरा पिता किसान हुनुहुन्छ He cuts off every branch in me that bears no fruit. अनि फल नपाउने हरेक हाँगालाई उहाँले काट्नुहुन्छ Which is the what is the fruits that we need to carry today? अनि यसले यो देखाउँछ कि आज हामी कस्तो किसिमको फल लिएर यो संसारमा अगाडि बढ्ने हौ येशू ख्रीष्टको निम्ति There are 9 fruits of the spirit that we read in the Bible. अनि हामी धर्मशास्त्र बाइबलमा हेर्छौं भने आत्माका फल चाहिँ 9 वटा छन् भनेर देखाइएको छ And those 9 fruits are written in Ephesians 5 22 to 23. Sorry. Oh, it is Galatians 5 Galatians 5 22 to 23. अनि Yeah, यो फल Galatians चाहिँ 5 के हो 22 to 23. अनि यो फल चाहिँ के हो त दागको बोटमा जोडिएर पाउने पवित्र आत्माद्वारा पावलले बावन गर्नुभएका यूहन्ना गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 22 र 23 मा छन् प्रेम Yes. आनन्द शान्ति दया भलाइ नम्रता असल,ता विश्वस्तता र संयम आमेन हालेलुया So we need to exercise this, the fruits of the 9 fruits of the Spirit. That is what is, if he says, he cuts off every branch in me that bears no fruit. अनि यो फूल फलहरू हाम्रो जीवनमा फल्दैनन् भने प्रभुले हामीलाई त्यहाँबाट काट्ने छाट्ने कुरा गर्नु भएको छ While every branch that does not bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. अनि जो फलेको छ अझै फलोस् भनेर ती हाँगाहरूलाई चाहिँ उहाँले छेल्नुहुन्छ ताकि अझै फलोस् फुलोस् भनेर आमेन हालेलुया Amen. So, the meaning of prunes is when we are doing the farming in the villages, the farmer cuts the dead branches and the dead leaves.
हामी यहाँ खेती किसानी गर्यो भने किसानीहरूलाई हेर्नुभयो भने सुक्न लागेको त्यो हाँगो बिगो सुक्न लागेको उसको मुनाहरू हामीले काटी फालिदिन्छौँ ताकि त्यो अझै फलोस् र अगाडि बढोस् भनेर, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. ताकि त्यसले छिवलेपछि अझै फल फलाओस् भनेर हामी यसो गर्छौँ। Here again, the Lord Jesus Christ says, we are clean because of the word I have spoken to you. अनि मैले बोलेको वचनले तिमीहरू शुद्ध भइसकेका छौ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। Remain in me and I will remain in you. ममा बनिरहो र म तिमीहरूमा बनिरहने छु भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। आमेन, हालेलुया। How we can remain in him? हामी उहाँमा कसरी रहिरहन सक्छौं त? You know, today in this world, there are so much of confusions. And I personally, to get the fruits of the Spirit, you know, it took me almost 7 years to learn to exercise the fruits of the Spirit. तपाईलाई थाहा छ आजको यो संसारमा सजिलो छैन ख्रीष्टको सँगसँगै हिँड्नु। म आफैलाई पनि पवित्र आत्माको फल पाउन अभ्यास गर्न 7 वर्ष लाग्यो। You know, there are 9 fruits of the Spirit, and the 9 fruits of the Spirit, and 9 the gifts of the Holy Spirit. तपाई सबैलाई थाहै होला कि पवित्र आत्माले हरेक मानिसलाई उहाँको काम गर्न, उहाँको राज्यमा अगाडि बढ्न, पवित्र आत्माका 9 वरदान र पवित्र आत्माद्वारा जोडिएपछि पवित्र आत्मामा समर्पित भएको व्यक्तिबाट 9 वटा फल्ने प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ। So there are 9 fruits of the Spirit and 9 gifts of the Holy Spirit. अनि पवित्र आत्माको फल पनि 9 वटा छन् र पवित्र आत्माको वरदान पनि 9 वटै रहेका छन्। So why it is very important for us to focus is, we as a Christians, we cannot move forward without the gift of the Holy Spirit. हामी पवित्र आत्माको वरदान भएन भने हाम्रो जीवनमा सेवामा प्रभुको निम्ति अगाडि बढ्न सक्दैनौं। No branch, it says, no branch can bear fruit by itself. अनि कुनै पनि हाँगो बिगोले आफै फल फलाउन सक्दैन। It must remain in the vine, that is the Lord Jesus Christ. अनि त्यो चाहिँ हामी येशू ख्रीष्ट जो साँचो दागको बोट हुनुहुन्छ, उहाँमा जोडिरहेको, उहाँमा लागिरहेको, उहाँमा अडिरहेको हुनुपर्छ। Neither can you bear fruit unless you remain in me. म बिना तिमीहरूले फल फलाउन सक्दैनौ, मबाट अलग भएर केही गर्न सक्दैनौ भन्नुभयो प्रभु येशू ख्रीष्टले। I want to testify about myself because this was the word that touched my life, that changed my life entirely, you know, taking me out of darkness to light. अनि यो पद पढेर मेरो हृदयलाई प्रभुले परिवर्तन गर्नुभयो र मलाई अन्धकारको पासोबाट ज्योतिमा ल्याउनु भयो। I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, साँचो दागको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ मेरा हाँगा बिगा हौ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। he says, apart from me, you cannot do nothing. मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। आमेन, हालेलुया। Hallelujah. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away
and withers, such branches are picked up, thrown into the fire and burnt. अनि येशू ख्रीष्टबाट अलग रहेर भाँचिएर मोडिएर अलग भएको हाँगो बिगो चाहिँ फालिन्छ, सुक्छ र त्यो मानिसहरूले जलाइदिन्छन्। If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you. यदि तिमीहरू ममा रहिरह्यो र मेरा वचन तिमीहरूमा रहिरह्यो भने तिमीहरूले जे माग्ने छौ त्यो तिमीहरूले पाउने छौ र तिमीहरूले माग भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। That is why, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. यसै कारणले सुरुमा आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। This verse Jesus spoke to the people who already knew Christ. अनि यो शब्दहरू प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जानेका थिए। This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. अनि तिमीहरूले जति धेरै फल फलाउँछौ त्यति मेरो पिताको महिमा हुन्छ र तिमीहरू मेरा चेला हो भनेर प्रमाणित हुनेछौ। आमेन, हालेलुया। Hallelujah. Why I am sharing this word today, especially to all the pastors, the brothers who are already in Christ, is without the Lord Jesus Christ, we and His anointing, we will not be able to move forward in our Christ life. विशेष गरेर यो वचनहरू अनि म यी वचनहरू विशेष गरेर सेवकहरू, पास्टरहरू, अग्रजहरू जो सेवामा हुनुहुन्छ उहाँको लागि भन्दैछु। उहाँ बिना र उहाँबाट अलग रहेर हाम्रो जीवनमा उहाँको लागि हामी केही गर्न सक्ने छैनौँ। उहाँमा अलग रहेर हामी असफल हुनेछौँ। And we need to, for me personally, it is the grace of God that has sustained me by this book of John has played a major role in my life to be अनि योहन्नाको यो true रचित Christian. सुसमाचार अनि यो योहन्ना रचित सुसमाचारले नै मेरो जीवनलाई बचायो, प्रभुको नजिक डोर्यायो। यसमा म एकदमै धेरै आशीषित भएको छु। And wherever they ask me, I will say the book of John is so easy to understand. The book of John is written with reference because he had a personal relationship with God and the intimacy with God, which made him to write the book of Revelation, what is going to happen in the future, and what is happening and what is going to happen in the future. सुसमाचार रहित योहन्नाको पुस्तक यस्तो व्यक्तिले लेख्नुभयो जसले येशू ख्रीष्टलाई हातले छुनुभयो, उहाँसँग खानपान गर्नुभयो, उठ्नु बस्नुभयो अनि उहाँद्वारा नै अन्तिम दिनमा के हुन्छ भनेर प्रकाशको भविष्यवाणीको किताब लेख्ने पनि येशू ख्रीष्टद्वारा अनुग्रह पाउनुभयो। आमेन, हालेलुया। And when we see, he says in John chapter 15 and verse 9, as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you obey my commandments, you will remain in my love. अनि उहाँ आफैले पनि योहन्ना 15 अध्यायको 9 पदमा यसरी भन्नुभयो, पिताले जसरी मलाई प्रेम गर्नुभएको छ मैले पनि तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु, तिमीहरू मेरो प्रेममा रहो। आमेन, हालेलुया। You will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commandment and remain in his love. अनि तिमीहरू मेरोमा प्रेममा रहो जसरी म पनि पिताको प्रेममा रहन्छु र उहाँको आज्ञा पालन गर्छु।
भन्नुभयो प्रभु यीशु ख्रीष्टले। I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. अनि म तिमीहरूलाई भन्दछु मेरो आनन्द तिमीमा रहोस् र तिमीमा मेरो आनन्द भरिपूर्ण होस्। मैले यी कुरा तिमीहरूलाई यस कारणले भनेको छु कि मेरो आनन्द तिमीहरूमा होस् र तिमीहरूको आनन्द भरिपूर्ण होस्। आमेन, हालेलुया। My commandment is this: love each other as I have loved you. मेरो आज्ञा यही हो, जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरे एक अर्कालाई प्रेम गर। आमेन, हालेलुया। Amen. Thank you for this time. When I was praying for all of you for the complete, God told me to tell you that we are here in this world to support and to motivate one another, to love one another. That is the main reason that we need to join together to build the kingdom of God with love for one another, praying for one another. म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रभु यीशुले हामीलाई यहाँ राख्नु भएको छ। म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रभु यीशुले तपाई हामीलाई यो संसारमा राख्नु भएको छ ताकि प्रभुको यीशु ख्रीष्टको प्रेममा रहेर हामी परमेश्वरको प्रेमको राज्यलाई निर्माण गरेर अगाडि बढाउन सकौं। And God said, let there be oneness amongst you who are in Christ. अनि उहाँले यो पनि भन्नुभयो तिनीहरू एक हुन्, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जसरी हामी एक छौं। And in the Lord Jesus Christ, we need to have the oneness of love between brother and sisters, and we know every day we are learning from one another. अनि तपाई हामीले थाहा छ हामी ख्रीष्टको परिवार भएका छौं, प्रेममा एक भएका छौं। त्यसरी नै ख्रीष्टको प्रेमले हामी एक अर्कालाई गहिरोमा प्रेम गर्दै यीशु ख्रीष्टमा एक अर्कालाई बहुमूल्य चिन्दै जाने छौं। In 1 Corinthians also it says, the commandment of love is greater than anything else. अनि हामी सबैलाई थाहा छ पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा यीशु ख्रीष्टले दिने अनन्तको प्रेम, निस्वार्थ प्रेम के हो र यो सबभन्दा बहुमूल्य रहेको छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। And love plays a very prominent place in our life because we need to reflect Christ in every given situation through His love. अनि यो पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायकोले चाहिँ येशू ख्रीष्टबाट प्रेमले भरिएको, प्रेम पाएको व्यक्तिले हरेक परिस्थितिमा सबैलाई प्रेम गर्छ भन्ने कुराहरू येशू ख्रीष्टबाट आज तपाईलाई मलाई दिनुभएको छ, सम्भव बनाउनु भएको छ। आमेन, हालेलुया। And why you are all gathered here is because of the love. आंसू जब बहते हैं और मन में तूफान हो, तेरा नाम जैसे दीपक जो रातों में उजाला हो, तेरी बाहों में सुकून है, तेरी सांसों में We are all gathered here because of तेरे love. साथ चलूं यीशु, यही है मेरी भक्ति। जहाँ थम जाए कदम वहाँ तू बढ़ाए दिशा, तेरे पीछे चलूं मैं, तू बना रहे प्रकाश, जीवन भर रहे तेरे साथ चलूं मैं यीशु, तू थामे मेरा हाथ, जहाँ राहें हो सुनसान। Hallelujah. Keep on carry on, man of God. We are all gathered here because of the love. हामी यहाँ जम्मा भएका छौं येशू ख्रीष्टको प्रेमको कारणले। We need
to pray for one another. I request all of you to pray for me as well, as we are, by God's will, by God's grace and God's guidance, we are doing the ministry in the villages, and we are also doing ministry in various places to share the word of God wherever possible, and we are all learning from one another this day. हामी सबैलाई थाहा छ हामी यहाँ भेला जम्मा भएका छौँ यीशु ख्रीष्टको प्रेमले, र यही प्रेमले हामी एकअर्कालाई प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेष गरेर यीशु ख्रीष्टको दागबारीमा काम गर्न हामी विभिन्न ठाउँमा जान्छौँ आत्मा बचाउन, र हामीले एकअर्कालाई प्रार्थना गर्न धेरै जरुरी छ यो दिनहरूमा। Thank you for this opportunity to share the word of God to you, and we will all learn together in the coming future. म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रभुले दिनुभएका यी वचनहरू तपाईसँग बाँडचुँड गर्न तपाईलाई परमेश्वरले हामीलाई मौका दिनुभयो, र आउने दिनमा पनि परमेश्वरको अनुग्रह भयो भने गहिरा कुराहरू वचनहरू तपाईसँग म फेरि पनि बाँडचुँड गर्नेछु। तपाई सबैलाई धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु म। Thank you for this time. All glory to God. In Jesus' name I pray. धन्यवाद दिन्छु म तपाईहरुलाई, र यो सबै महिमा म परमेश्वरलाई दिन्छु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। धन्यवाद। Amen. Praise the Lord. हुन्छ, सबैले जोरदार ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ उहाँलाई। धन्यवादको ताली बजाउँछौँ। चप्पल म्युट खोलेर।